दोस्तों वेलकम टू MATV Studios, Sky Channel 793 as you know. The program's name is साथी के संग संग। और पिछले हफ्ते मैं इत्थे नहीं सी आ सकिया। द रीज़न वाज कि दिवाली सी और साडा स्टाफ भी छुट्टियां ते सी। आई होप यू हैड वंडरफुल दिवाली। माई बेस्ट विशेज़ आर विद यू ऑल। तो अज का जो प्रोग्राम पंजाबी च साडा, जिवें तुसीं जानते हो कि कदे ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਇਵਨ ਗੁਜਰਾਤੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਾਣਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਲਿਮਿੰਗਟਨ ਸਪਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। Consul Mota Singh came to this country in 1963 and he retired from his regular job with Royal Mail, ਜਿਹਨੂੰ post office ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, in 2001 and he was elected county councillor of county of Warwickshire, Shakespeare Warwickshire of ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਮਿੰਗਟਨ ਸਪਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉੱਥੋਂ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਐਂਡ ਹੀ ਸਰਵਡ ਅੰਟਿਲ 2009। ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਿਸ ਸਰਵਿਸ ਐਜ਼ ਕਾਉਂਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਚੇਅਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਟਵਾਈਸ ਐਂਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦ ਕਾਉਂਟੀ in year 2000 to 2001 and he was elected as town councillors of Royal Leamington Spa in 2003 and he was also mayor of that area from for 1 year 2004 to 2005 and he was elected again in 2014 for another 4 years as town councillor। so बड़े सत्कारयोग साडे कौंसलर मोता सिंह जी ने इत्थों जी पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह के नाल मुलवस ने। जिवें अपनी मैं डिटेल में कहा कि 1985 तो ये कौंसलर चले आ रहे हैं एंड ही इज़ आल्सो मैंबर ऑफ इंटरनेशनल पंजाबी विकास मंच, जिहदे बारे आपां गल भी करांगे अगे जाके। और ये डॉक्टर बलदेव सिंह कंदोला जिहड़े साडे अगले मेहमान ने, उन्होंने बड़े नेड़ले सर्कल च ने ते उन्हां दे नाल हम कदम हो के चलते हैं। पहला इन्हां दा आपां स्वागत कर लीए। कौंसलर मोता सिंह जी साडे स्टूडियो तुहाडा स्वागत है, खैर मकदम है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया तुसीं आए एड्डी दूरों। और दूसरे साडे जिहड़े मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर बलदेव सिंह कंदोला जी। बलदेव सिंह कंदोला पिछों कंदोला कलां एक पिंड है पंजाब दे विच, उत्थों दे ने और नूर महल हाई स्कूल तो उन्होंने 10वीं करके इस देश में आए और इत्थे आके इन्होंने पहला BSc in aeronautical engineering which की from London and later he did his PhD from Edinburgh University. He also taught fluid dynamics and thermodynamics in Edinburgh University before joining UK Atomic Energy Authority as research scientist. And he was the regular contributor to Preet Lady with articles on popular scientific topics ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। And he developed Punjabi word processor ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ for the Acorn BBC computer in 1985 which was used widely in the UK schools and colleges. In early 90s he developed a range of Punjabi fonts and Punjabi learning software tools and he launched Punjabi5abi.com पंजाबी इंटरनेट वैबसाइट इन 1999 ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ और बहुत ही बड़ा वधिया साइट है। मेरी भी चीज़ां वो छपदियां रहंदियां, होर दोस्तों दी भी छपदियां रहंदियां, बहुत बड़ा तकड़ा काम ये पंजाबी दे विच कर रहे हैं। एंड ही आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इंटरनेशनल सैमीनार इन 2011 ऑन द टॉपिक ऑफ विज्ञानक युग विच पंजाबी भाषा का स्थान इन लिमिंगटन स्पा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सैमीनार सैट अप पंजाबी विकास मंच UK टू वर्क टूवर्ड्स साइंटिफिकेशन, जिन्हों कहते हैं विज्ञानीकरण ऑफ द पंजाबी लैंग्वेज, established working relations with the Punjabi University in Patiala and so on. There are a lot of other things which I will carry on telling you about. पहले ना स्वागत कर लिए डॉक्टर बलदेव सिंह जी कंदोला जी, साडे स्टूडियो तुहाडा स्वागत। साथी जी सदर दा बहुत बहुत धन्यवाद।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਪੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਖਮ ਪੱਖ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮਤਾ ਦੇ ਲਖਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਵਾਟ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਗੇੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਪਲਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜੀ ਪ੍ਰੀਪਲਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਨੀ ਕੁ ਦਿਨੀ ਮੈਂ 7-8 ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਾਪੂਲਰ ਸਾਇੰਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ BSc ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੱਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ। ਪਰ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਥੂਜ਼ੀਆਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੇਖਣ 'ਚ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਹਿੰਦੀ ਵਧੀਆ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਭੁੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੇ। ਦੂਆ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਆਪਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਓ, ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀਗੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਈਵਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਆ ਇਸ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਦੇयर इज ਅਨਦਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਦ ਮੀਡੀਅਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ BSc ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ MBBS ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਹੀ ਵਿਲ ਫੇਸ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰਟ ਆ ਇਹ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਆ, ਜਾਂ ਰੂਸੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਟੈਲੀਅਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਰਨ ਹੈ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਚਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਟੈਲੀਅਨ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਰਮਨ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਕਲੀਏ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਹੋਵੇ।
ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਯੋਰਸੈਲਫ ਬੈਟਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਨਐਡਵਰਟੈਂਟਲੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦ when you talk about Italian, when you talk about German, when you talk about Russian languages, Chinese language, Mandarin language, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। They are rich enough economically to support the people who do the degrees in that particular language, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ MA ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, you use the word apologist, you may be right, but the thing is they can be realistic as well, don't you think? No, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਓਰੀਜਨਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਨ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਗੋਟ ਟੂ ਲਰਨ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵਿਲ ਐਗਰੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਏ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣੀ ਪਊ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਨਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਜਰਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 1985 ਤੋਂ ਹੁਣ 2015, ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਅ ਫਿਊ ਈਅਰਸ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਕੌਂਸਲਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 1985 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਚਲੇ ਆਏ ਨੇ ਇਨ ਲਿਵਿੰਗਟਨ ਸਪਾ, ਰਾਇਲ ਲਿਵਿੰਗਟਨ ਸਪਾ, ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਵਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ MA TV ਸਟੂਡੀਓਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ID ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਈਮੇਲ ID 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਸਿਫਤ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, 1985 ਤੋਂ ਲਿਵਿੰਗਟਨ ਸਪਾ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ ਏਰੋਨੋਟੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲੇ ਦਾ, ਵਰਡਸਵਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-22 MP ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ MP ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ। ਯੂ ਐਜ਼ ਏ ਕੌਂਸਲਰ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਆਮ ਨੋਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਦੇਖੋ ਸਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਬਹੁਤੇ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੇ 80 ਨੇ 90% ਨਹੀਂ 60-70% ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਕਾਊਂਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਿਹਾ, 24 ਸਾਲ ਫਿਰ ਟਾਊਨ ਕਾਉਂਸਲਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 90% ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਸਲੇ ਰੋਜ਼ ਆ। ਤੋ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਜੈਨਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੌਂਸਲਰ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 100% ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪੱਧਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਲਵਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1985 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਊਂਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਕਾਊਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਕਾਊਂਟੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ, ਮਲਟੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਕਾਊਂਟੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕਿ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਉਸ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਊਂਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮਸਜਿਦ, ਮੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਊਂਟੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਏਗੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਐਫਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ 2 ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਐਥਨਿਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਟੋਟਲ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਐਥਨਿਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵੈਨ ਆਈ ਸੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ। ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਥੀਸ ਲੈਂਗੁਏਜਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ, ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਟ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਐਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਬੱਚੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ 20 ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ 10 ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੋਇਟ ਰੱਖੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਯੂਅਰ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਡ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਰ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਰੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ MA TV ਸਟੂਡੀਓਜ਼। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਦੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੈਂ ਦੁਰਗਤੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਨਦਰ ਇਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੁਇਕਲੀ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਤਜਰਬੇ? ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸਦਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਰਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀਕਰਨ ਹੈ ਵਰਤਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਯੂਜੂਅਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਊੜਾ ਊਠ ਤੇ ਇਹ ਈੜੇ ਇਮਲੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ, ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਊੜਾ ਊਠ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਊਠ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸੈਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਚਾਤਰਿਕ ਦਾ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੌਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। 1900 ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 75 ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਓਕੇ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ। ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਥਰੂ YouTube ਐਂਡ ਵਟ ਨਾਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਰ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ MA TV ਰਾਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਮਿੰਗਟਨ ਸਪਾ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੇ ਲੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਹੈ, ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿੰਘਮ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੈਟ ਮੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਲੈਪਟਾਪ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਆਈਪੈਡ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਆਈਫੋਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਆਹ ਲਓ ਕਰੋ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ,
ਆਮ ਸੈਡ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬ ਮਨਫੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਾਤ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਲਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਏ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਥੀਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੇ। ਤੇ ਖੰਡੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਫੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੌਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੌਂਟ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕਿ ਆਹ ਫੌਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ ਯੂਨੀਕੋਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਯੂਨੀਕੋਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰ ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀਬੋਰਡ ਜਾਂ ਫੌਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਪਟਾਪ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਆ ਉਹ ਭਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਅਨਫ ਆਫ ਦੈਟ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵੀ ਹੋ, ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਕੁਇਕਲੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਦ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਏ ਪਏ ਨੇ ਤਾਰੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਸੀ, ਜੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੋਡ ਹੈਲਪਸ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਹੈਲਪ ਦੈਮਸੈਲਵਸ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿੱਖ ਆਪ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਗੰਧਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕਵਿਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਆ ਕਿ ਸਾਥੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਰੁੱਖ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਹੁਣ ਛਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰੁੱਖ ਵੀ ਵਿਖਦੇ ਹੁਣ ਛਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਾਅਦੇ ਸੁਣੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਰੁੱਖ
ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਹੁਣ ਛਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵਾਜਦੇ ਸੁਣੀ ਦੇ ਨਿਤ ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ, ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਰਿਹਾ ਪਨਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟ ਗਏ ਖੰਭ, ਕੱਟ ਗਏ ਖੰਭ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਗਏ, ਕੱਟ ਗਏ ਫਣ ਖੰਭ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਡ ਸਕਾਂਗਾ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਡ ਸਕਾਂਗਾ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਆ ਵਸੇ ਹਾਂ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਆ ਵਸੇ ਹਾਂ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਗਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁਨਾਹ, ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁਨਾਹ, ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਮਨਸੂਹੀ ਸਜਾਵਟ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਰੰਗ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹਿਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰੰਗ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹਿਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰਲੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਗਜ਼ਲ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਡੰਗੇ ਹੀ ਸਿਰਜਦੇ ਗਜ਼ਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਡੰਗੇ ਹੀ ਸਿਰਜਦੇ ਗਜ਼ਲ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਅਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਅਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਹੋਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਹੋਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਿਰ ਚੁੱਕ। ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਜਿਹੀ ਵੇਦਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਬਹਿਰ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੀਪ ਜਲਾਓ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਦੀਪ ਜਲਾਓ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਲੋ ਫੈਲਾਓ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਦੀਪ ਜਲਾਓ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਲੋ ਫੈਲਾਓ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਲਟਾਓ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਧੂਪ ਤਖਾਓ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਧੂਪ ਤਖਾਓ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਅਮਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਮਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਮਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਹਿਰ ਨਾ ਢਾਓ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਅਰੇ ਵਾਹ। ਕਿ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਨਾ ਤੜਪਾਓ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਨਾ ਤੜਪਾਓ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਕਿ ਜੀਣ ਵੀ ਦੇਵੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਲਲ ਨਾ ਪਾਓ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਕਿ ਸਾਥੀ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਯਾਰ, ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਓ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਹੇਅਰ ਅਗੇਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਾਈਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।